يا ربي صل على محمد أسرف البدر في الكون أسرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من يسه والوفاة خلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وعلي النبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وعلي للحبيب يغشى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل
صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولما نظم الفكر من درر الأوصاف العملية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بالسيد وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم اجعل سعي فيه مشكورا واجعل فيه محمودا ويطلب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالوجهات الخالصة وصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال وتعود طافرة وعلى باب ذاتك ترحل وتغشى منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين بك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمد رسالته بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه
وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pada malam hari ini mungkin biasanya kami tanggal 7 karena bertepatan wafatnya ibu kami, karena meninggalnya antara ayah kami dan ibu kami jaraknya 1 minggu. Jadi meninggal pertama ayah kami, yang sakit sebetulnya ibu saya, tapi ayah meninggal dulu. Dapat 7 hari tahlilan selesai, tapi lanjut lagi malam ke-8 tahlilan lagi. Jadi 15 hari tahlilan di sini. Alhamdulillah, tahlilan sampai 15 hari, masya Allah, luar biasa, dengan bertubi-tubi. Selawat serta salam adalah kita kurangkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kita semua selaku pengikutnya hingga yaumil kiamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin sekalian, tibalah saatnya kita pada acara inti, yaitu acara ceramah agama Mau'idatul Hasanah atau ceramah rohani yang akan disampaikan oleh guru-guru kita yang mulia. Untuk yang pertama yang menyampaikan Mau'idatul Hasanah ini, kami mohon kepada Bapak Kiai Haji Lutfi Jawawi untuk mengisi acara Mau'idatul Hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, para habaib, para kiai, para ulama, para guru, para orang tua dan tokoh masyarakat, wabil khususil khusus guru kita bersama Habib dan Mahbub
Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, selalu istiqomah di dalam dakwah untuk membimbing kita agar dekat kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Amin ya Rabbal. Kiai Haji Nur Fadilah Yusuf Ustadz Tile alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, serta para ulama dan para kiai lainnya yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, namun kita doakan guru-guru kita panjang umur. Amin ya Rabbal. Abang kami sahibul hajat Bang Haji Jamhuri beserta keluarga besar yang sangat saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini kita berkumpul di tempat ini memenuhi undangan beliau dalam rangka mengingat wafatnya orang tua beliau, yaitu almarhum almaghfurlah Ibu Hajjah Zawiyah binti Haji Jaya dan juga almarhum almaghfurlah Haji Suhud bin Haji Lege. Mudah-mudahan keduanya diampuni dosanya oleh Allah, diterima amal ibadahnya, ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Paling tidak ada dua hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa haul ini. Yang pertama, dengan peristiwa haul ini kita mendoakan untuk kedua orang tua kita. Insya Allah. Halo. Assalamualaikum. Mendoakan kedua orang tua kita. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah disuruh oleh Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, ya Ali, tasaddaq ala mautaka. Wahai Ali, bersedekahlah kamu untuk orang yang sudah meninggal dunia. Innallaha ta'ala qad wakalal malaikah. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat yahmiluna shadaqatil ahya'i ilaihim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat untuk membawa sodakoh daripada orang yang hidup untuk disampaikan kepada orang yang mati. Insya Allah. Jadi oleh karena itu malam ini kita doakan kedua orang tua dan juga orang-orang yang sudah meninggal dunia. Tadi mohon maaf, ada pengajian, ada kitab namanya Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad itu diceritakan ada seorang ulama besar yang cukup masyhur di kalangan ulama-ulama sufi yang bernama Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Ada Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Beliau ini seorang ulama yang suka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kampung ke kampung yang lain, untuk melaksanakan dakwah. Kalau dia sampai ke dalam satu kampung, di dalam itu kampung ada guru, ada ulama, maka dia belajar dengan guru itu. Tapi apabila dia sampai ke dalam kampung itu tidak ada guru, tidak ada ulama, maka dia yang mengajarkan di kampung itu. Nah, satu hari dia sedang berjalan kemalaman di dalam satu tempat, satu daerah. Diceritakan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Pada saat itu Syekh Abu Yazid Al-Bustami kemudian kemalaman, istirahat, cari tempat. Nggak ada hotel, nggak ada apartemen, adanya masjid. Maka dia istirahat di dalam masjid, ambil wudhu, masuk masjid, kemudian salat tahiyatul masjid, zikir.
kemudian ngantuk tertidur. Ini ngomong-ngomong sampai jam berapa ya? 25 menit, Bi. Sampai jam 1. Bener, bener, betul. Oke. Berapa duit? Saya Abu Yazid Al-Bustami, kemudian dia tertidur. Diceritakan di dalam kitab itu, di waktu tidur dia bermimpi. Dalam mimpinya diceritain tentang hal ihwal alam kubur, diceritain tentang keadaan alam kubur, di mana pada saat itu di dalam mimpinya Syekh Abu Yazid Al-Bustami melihat itu alam kubur semuanya terbuka, kebelah tuh alam kubur, semua ahli kubur keluar dari alam kuburnya. Dilihat di dalam mimpinya oleh Syekh Abu Yazid, semua yang tua, yang muda keluar dari alam kuburnya, yang laki, yang perempuan keluar. Kemudian setelah keluar ternyata mereka semuanya berlari, berjalan menuju satu tempat. Ngapain? Ternyata mereka sedang berebut makanan ke satu tempat. Lari yang bisa lari, jalan yang bisa jalan. Kemudian itu dilihat oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami, semuanya menuju satu tempat untuk berebut makan. Dari sekian banyak yang ahli kubur, di situ Abu Yazid Al-Bustami ngelihat ada seorang ibu. Ada seorang ibu, dia tidak lari ke sana, dia tidak jalan ke sana, dia sedang duduk di pojokan. Kemudian didatangin oleh Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami tanya sama ibu ini, "Ibu, kenapa ibu tidak ke sana? Kenapa ibu tidak ikut bersama mereka? Mereka sedang mencari makan. Kenapa ibu tidak di sana?" Ibu itu bilang, kata ibu itu, "Nah, ibu sudah tua, nggak mungkin ibu ke sana. Boro-boro bisa lari, jalan pun susah. Ibu khawatir kalau ibu ke sana, ibu tersenggol, ibu jatuh terinjak-injak. Biarlah ibu di sini saja. Tapi kalau ibu di sini saja, nanti ibu nggak dapat makanan di sana. Mereka sedang berebut makanan di sana." Kata Abu Yazid, bilang sama ibunya, "Kalau ibu nggak ke sana, nanti ibu tidak dapat makan. Nggak apa-apa, nak. Biar ibu di sana. Mereka itu sedang berebut makanan karena itu makanan umum. Kalau ibu, insya Allah nanti ada makanan yang khusus buat ibu." Maksudnya bagaimana ibu? Nah, sebentar lagi akan datang waktu subuh. Sebentar lagi datang waktu subuh, nak. Tunggu, nanti kamu lihat sendiri. Ternyata singkat cerita, datanglah waktu subuh. Ketika datang waktu subuh, selesai sholat, benar, tiba-tiba ada orang yang datang bawain makanan buat ibu ini. Dapat tuh makanan, pakai berebut apa kagak? Pakai berebut apa kagak? Pakai antri enggak? Pakai lari enggak? Pakai jalan enggak? Enggak, dia duduk. Ada yang datang, "Ini nak yang aku maksud, makanan khusus yang aku dapat." Kalau engkau tidak percaya, tunggu lagi, nak. Nanti waktu zuhur, waktu asar, maghrib, isya, tungguin, nak. Pasti ada yang datang lagi. Ditungguinlah oleh Imam Abu Yazid Al-Bustami. Ditungguin itu waktu zuhur, waktu asar. Ternyata benar, setiap waktu sholat ada yang datang bawain makanan, nggak pakai yang namanya perebutan. Ada yang bawain makanan sama dia. Seneng itu ibu.
Kemudian ibu itu nanya, "Nak, ngomong-ngomong kamu ini siapa? Dari mana mau kemana?" "Ibu, saya Abu Yazid Al-Bustami, saya dari tempat yang jauh. Saya kemalaman, saya istirahat di tempat ini. Besok saya mau ke Basro." "Kamu mau ke Basro?" "Nah, iya, Basro." Bapak tahu Basro nggak, Pak? Halo? Ibu tahu Baghdad nggak? Baghdad, Irak. Tahu Irak nggak? Meruya, tahu nggak Meruya? Malam ini saya istirahat, Bu. Besok saya mau ke Basro. "Kamu mau ke Basro?" "Nah, iya." "Nah, Basro itu dekat dari sini. Itu kampung saya. Itu tempat lahir saya. Keluarga saya di situ." "Benar kamu mau ke sana, Nak?" "Benar." "Kalau memang kamu mau ke sana, aku boleh minta tolong sama kamu, Nak." "Apa yang bisa saya bantu?" "Nah, kalau kamu memang mau ke Basro, tolong, Nak, di Basro ada satu pasar. Kamu datang ke pasar sana. Di sana, di pasar itu ada tukang roti. Itu anakku. Anakku bukan pejabat. Anak saya bukan pengusaha. Anak saya bukan menteri, bukan kiai, bukan ulama. Anak saya dagang roti di pasar yang ada di kota Basro. Anak saya orangnya begini. Diceritain tuh ciri-ciri dan tandanya. Kalau kamu memang mau ke sono, Nak, tolong temuin dia. Sampaikan salam terima kasihku bahwa apa yang selama ini dia kirim sampai kepadaku." Baik, Ibu, bangunlah tidur dia. Dari tidurnya kemudian masih terbayang itu wajah ibu dalam mimpinya. Masih terbayang itu gambaran anak tersebut. Abu Yazid Al-Bustami pengen buktiin. Akhirnya dia pergilah setelah sholat duha. Dia pergi ke Basro. Kemudian sampailah dia di Basro. Ketika sampai di Basro, kemudian dia cari pasar. Ketemu pasarnya. Setelah ketemu pasar, yang dia cari apaan? Yang dia cari apaan? Tukang roti. Dicari dalam pasar itu, mana tukang roti? Ada di pojokan. Ada satu lapak meja isinya roti semua. Kemudian diparangin oleh Abu Yazid. Ternyata mejanya ada, rotinya ada, yang dagang nggak ada. Yang dagang nggak ada. Sehingga akhirnya Abu Yazid teriak, "Assalamualaikum, Bang, mohon maaf, saya mau beli roti, Bang. Saya mau beli roti, Bang." Begitu kata Imam Abu Yazid. Tiba-tiba ada suara, "Waalaikumsalam, silakan Tuan. Kalau Tuan pengen beli roti, silakan ambil saja rotinya. Itu harganya 1.000 satu roti. Taruh aja uangnya di atas meja. Ambil rotinya, duitnya taruh di atas meja." Baik, kata Abu Yazid Al-Bustami, diambillah 10 roti. Uangnya 10.000 ditaruh di atas meja. Kemudian Abu Yazid bilang, "Bang, mohon maaf, boleh nggak, Bang? Saya mau ketemu sama Abang sebentar aja. Saya bisa nggak ketemu sama Abang sebentar aja?" Tiba-tiba ada suara bilang, "Ya, baik, sebentar." Nggak taunya tukang roti itu ada di kolong meja. Ngapain lagi baca Quran di kolong meja? Tukang rotinya lagi baca Quran di kolong meja. Kemudian dia bangun. Dia tongolin mukanya. Ketika Abu Yazid melihat tukang roti itu, alangkah kagetnya dia. Sama persis apa yang digambarkan di dalam mimpi.
yakinlah dia bahwa itu adalah anak daripada ibu yang meninggal dunia. Kemudian Abu Yazid Al-Bustami bilang, "Bang, mohon maaf, boleh saya bicara bang? Abang punya ibu abang sudah meninggal. Ibu abang dikuburin di kampung Ano. Ibu abang orangnya begini. Diceritain itu semua." Kata tukang roti, Tuan kok kenal sama ibu saya? Tuan kok tahu sama ibu saya? Benar, ibu saya sudah meninggal. Betul, kuburannya di kampung sana. Itu ciri-cirinya sama, itu ibu saya. Tuan kenal di mana sama ibu saya? Apa kata Imam Abu Yazid Al-Bustami? Aku semalam berjumpa dengan ibumu di dalam mimpiku. Aku datang ke sini ingin menyampaikan amanat dari ibumu untuk menyampaikan salam dari ibumu. Ibumu ingin mengucapkan terima kasih karena selama ini apa yang engkau kirimkan buat ibumu sampai. Alhamdulillah. Aku datang ke sini mau menyampaikan salam terima kasih dari ibumu. Apa yang sudah kamu sampaikan, kirimkan setiap waktu sampai. Aku mau tanya kepada engkau bang, apa yang engkau kirimkan buat ibu? Apa yang engkau kirimkan tiap waktu buat ibumu? Apakah engkau kirimkan Al-Quran 30 juz? Apakah engkau kirimkan suratul Baqarah? Engkau kirimkan surah Yasin? Kata tukang roti itu, enggak. Mohon maaf Tuan, aku tidak kirimkan ibuku Quran 30 juz, enggak. Aku tidak kirimkan suratul Baqarah, aku enggak kirimkan suratul Rahman dan lain sebagainya. Lalu apa yang kau kirimkan buat ibumu? Apa katanya? Aku hanya mengirimkan suratul Fatihah setiap waktu buat ibuku. Aku tidak pernah tinggal, selesai sholat aku selalu kirimkan Fatihah. Nangislah Imam Abu Yazid, ternyata dengan Fatihah itu sampai kepada ibunya. Alhamdulillah. Itu ternyata yang disampaikan, dikirimkan setiap waktu. Hanya baca apa? Hanya baca apa? Dia nggak baca 30 juz Al-Quran. Dia nggak baca surah Yasin, dia nggak baca suratul Baqarah. Yang dia baca ba'da salat, dia selalu kirimkan Fatihah buat ibunya. Selesai, kemudian pulanglah Abu Yazid. Hari ganti minggu, minggu tukar bulan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Diceritakan dalam kitab itu, dilanjutkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. 3 bulan kemudian Imam Abu Yazid Al-Bustami kembali bermimpi dengan mimpi yang sama. Kembali Imam Abu Yazid mimpi dengan mimpi yang sama. Apa mimpinya? Kembali dilihat dalam mimpinya, alam kubur terbuka, semua yang ada di kubur keluar. Semua keluar, yang tua, yang muda, yang besar, yang kecil, yang laki, yang perempuan, keluar semua. Sama dilihat, mereka pun semua berlari, berjalan menuju satu tempat berebut makan. Pada keluarlah semua. Imam Abu Yazid ingat sama siapa? Sama sang ibu. Dicarilah sang ibu itu oleh Imam Abu Yazid Al-Bustami. Kemana ibu itu? Dilihat di tempat di pojokan yang biasa dia duduk. Ternyata ibu itu sudah tidak ada. Dicari kemana-mana, kemana ini ibu yang dahulu dia mimpi pernah lihat duduk, ternyata tidak ada di tempat itu. Kaget Imam Abu Yazid Al-Bustami ketika di sana dia lihat ada seorang ibu sedang jalan tertatih-tatih. Ternyata ibu itu sekarang ingin berebut makanan juga di sana.
kesenggol ibunya, jatuh, terinjak, bangun lagi ibunya, jalan lagi, dia menuju tempat sana, pengen berebut makanan. Nangis Abu Yazid melihat itu. Kemudian bangunlah Abu Yazid dari mimpinya. Setelah dia bangun dari mimpinya, pagi setelah duha, dia pun langsung berangkat ke Basrah. Dia pergi ke pasar. Dia pengen cari siapa? Dia pengen cari siapa? Dia pengen cari tukang roti. Sampai di Basrah, sampai di pasar, kemudian dia cari, ketemu itu tempat yang dulu dia pernah beli roti itu. Kemudian diparanin, alangkah terkejutnya. Ternyata yang dagang roti orangnya sudah berbeda. Ternyata yang dagang roti bukan yang sama seperti pada saat dia pertama kali di situ. Akhirnya Imam Abu Yazid bertanya, "Abang, 3 bulan yang lalu saya beli roti di sini. Saya beli roti di sini di tempat ini, tapi yang jualan bukan abang. Sekarang saya datang, abang yang dagang. Kemana yang dagang yang lalu?" "Tuhan, mohon maaf, benar. Saya baru 1 minggu dagang di sini. Yang dagang roti yang lalu baru beberapa hari yang lalu telah meninggal dunia." Ternyata tukang roti anak sang ibu itu sudah apa? Pantes kalau ibunya saat ini pun ikut berebut makan di sana. Kenapa? Karena tidak ada yang mengirimkan doa buatnya. Pantas kalau seorang ibu itu juga ikut berlari mencari makan di sana, karena tidak ada kiriman lagi dari anaknya. Anaknya sudah meninggal dunia. Apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Mungkin bisa jadi saat ini ibu kita juga sama sedang berebut makanan di sana. Bisa jadi ayah kita yang meninggal dunia sekarang lagi berebut makanan di sana. Kenapa? Karena anak-anaknya tidak ada yang ingat sama dia. Karena anak-anaknya tidak ada yang bacain doa buat dia. Sehingga akhirnya dia berebut makanan ke sana. Kesian tidak? Kesian tidak? Malam ini kita diajarkan oleh Bang Haji Zahrudin beserta keluarga agar selalu ingat kepada orang yang sudah meninggal dunia. Insya jelas? Jelas? Kalau jelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu-tunggu. Itu ceramah yang kedua ini akan disampaikan langsung oleh Kiai Haji Nur Fadilah atau disebut dengan Ustadz Tine. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang teknisi echonya turunin, efeknya turunin, suara asli aja ya. Halo, tes, nah cek sound, nah ya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Yang mulia segenap para alimin ulama, para guru, para kiai, para asatidzah terkhusus yang ada di panggung ini,
Mudah-mudahan guru-guru kita Allah berikan selalu kesehatan lahir dan batin. Allah berikan kekuatan, kesabaran dalam membimbing kita, dan ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Terkhusus yang sama kita hormati Sahibul Bait, Kakanda Bapak Haji Jamhuri beserta istri dan keluarga, dan segenap guru-guru kiai yang hadir, diantaranya tadi guru kita yang sudah memberikan nasihat buat kita, Al-Mukarram Abina Ki Haji Muhammad Lutfi Zawawi selaku Ketua Umum FUHAB Forum Ulama dan Habaib, dan Habib Al-Mahbub Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Al-Habib Ali Kuitang yang baru saja meninggalkan acara kita karena masih ada acara lagi, dan jamaah ibu bapak hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya makmuman saja sama beliau Abi Ki Haji Lutfi bahwa malam ini kita hadir memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1444H dan haul orang tua kami Haji Jawiyah binti Haji Jaya dan almarhum Haji Sehur bin Haji Lege. Ini yang bawah belum almarhum, masih ada semua. Pak, mudah-mudahan kita semua yang hadir malam ini, doa-doa kita dari mulai pembacaan zikir, surah Yasin, khatmul Quran, serta doa-doa yang kita panjatkan malam ini, kesemuanya itu pahalanya disampaikan untuk almarhum dan almarhumah serta almarhumin wal marhumat yang dihaulkan malam ini. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jinan. Amin ya rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia, bicara haul saya teringat Al-Imam Abu Duraid pernah berkata, innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan limawa'a. Kata beliau, orang kalau udah nggak ada akan menjadi cerita bagi orang yang masih ada. Maka bikinlah cerita yang baik-baik buat orang yang kau tinggalkan. Sebab baik tidaknya cerita orang setelah kita tiada tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Almarhum dan almarhumah udah ninggalin kita, berarti beliau sudah ninggalin cerita-cerita kebaikan-kebaikan untuk anak, cucu, mantu, dan keluarga serta orang banyak. Maka kita yang masih hidup lagi bikin cerita. Maka kita yang lagi hidup nih masih bikin cerita. Ceritalah yang baik-baik, bikin cerita yang cakep-cakep. Sebab nanti kita meninggal dunia diceritain kebaikan-kebaikan kita. Maka nyeritain kebaikan orang yang sudah meninggal dunia itu dianjurkan. Nggak boleh kita ngomongin kejelekan orang yang sudah nggak ada. Kecuali kalau yang mati orang kafir. Kalau ada orang kafir mati, kita omongin kejelekannya, nggak ngapa-ngapa. Enggak. Mana buktinya? Fir'aun kita omongin mulu kejelekannya. Bahkan kejelekan Fir'aun ditulis tuh, sifat, karakter, lagunya, tengiknya semua ada di Quran. Diceritain semua. Tadinya Fir'aun cuma raja biasa, Bang. Karena pengikutnya begitu setia, mengeluh-eluhkan, akhirnya lama-lama dia mangkak hidungnya. Kemudian dia ngaku, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Tadinya mah raja biasa, karena didukung mulu, didukung, akhirnya kan dia mangkak tuh, nggak mau berhenti jadi raja, akhirnya pengen kuasa, ngaku jadi Tuhan. Makanya berkuasa jangan lama-lama.
Ngerinya ntar lama-lama ngaku Tuhan. Udah cukup 2 periode, jangan dipandang-tambahin lagi. Aku sih kagak nyinggung sampah-sampah ini mah. Orang 2 periode. Kalau kesinggung berarti baper dia. Jadi orang yang sudah meninggal dunia jangan kita omongin kejelekannya. Udhkuru mahasina mautakum, sebutin kebaikan orang yang udah nggak ada. Malam ini almarhum dan almarhumah kita bikinin haul. Kenapa? Karena mengenang kebaikan-kebaikan beliau. Kita yang masih hidup nih lagi bikin cerita. Maka bikin cerita yang bagus-bagus, jangan bikin cerita itu mulu kayak sinetron Indosiar. Dan ceritanya kebaca banget kan itu, jeritan hati sang istri. Udah kebaca itu, pacaran, ketemu, kawin, bahagia, naik karirnya di kantor, jadi orang hebat. Ya ada sekretaris cakep, deketin, demen, akhirnya aja nikah, akhirnya ditinggalin itu bini tuanya, akhirnya habis semua diporot duitnya, badannya habis, jatuh miskin, balik lagi ke bini tua. Boleh jalan gak diakur, pinggir jalan bang, sempoyongan, kena hujan, ya kan begitu kan. Akhirnya ada mobil lewat, ditabrak, diger, jatuh, bawa ke rumah sakit. Dah baru itu tobat. Dah lagu soundtracknya ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Burung darah dikeprokin. Hah? Ini. Saya yang bangku nih dari dulu nih. Nampak diri di bangku kali ini. Jadi kita yang masih hidup lagi bikin cerita. Maka ini haul bermanfaat buat siapa? Pertama, manfaat haul buat orang yang dihaulkan malam ini. Almarhumah Ibu Haja Jawiyah binti Haji Jaya, almarhum Kong Baba Haji Sehud bin Haji Leke. Ini dua-duanya. Ini ada saya ini. Girang gembira beliau dapat kiriman doa dari anak, cucu, menantu, keluarga, dan jamaah yang hadir malam ini. Kenapa? Karena memang kita pasti akan nyusul seperti almarhum dan almarhumah yang kita haulkan. Ini kita semuanya. Beliau girang gembira dapat kiriman doa. Makanya ruh orang-orang tua kita yang udah nggak ada bang, itu pada datang ke rumah kita. Kapan? Malam Jumat, malam nisfu Sya'ban, malam takbiran. Adanya di depan pintu rumah kita, ngelihat anaknya doain apa enggak, baca yasin apa enggak, fatihain apa enggak. Ketika dikirimkan doa malam-malam tersebut, girang gembira, alhamdulillah, senyum orang-orang tua kita. Maka ketika kita datang ke ziarah ke kuburan, itu mereka semua penghuni kubur ngelihat kita, siapa yang datang, kita yang nggak bisa ngelihat. Maka ketika datang ziarah kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu semua penghuni kubur jawab salam kita, waalaikumsalam. Cuma kita yang ziarah kagak denger. Andai kata denger kagak jadi ziarah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dengar dia, waalaikumsalam, gitu nyampe. Wah, itu surat yasin habis kita lempar. Tasbih pada putus, ampar-amparan udah.
Lari dah sudah jepit putus ngibrit kita. Maka inilah sebaik-baik yang dia minta para almarhumin wal marhumat. Kenapa? Orang mati dalam kubur kayak orang tenggelam di laut. Orang kalau tenggelam di laut, bang, dikasih apa aja nggak mau. Dikasih duit 2 karung, dikirimin handphone yang mahal iPhone 14. Nggak mau. Yang dia mau apa? Ban mobil yang dari kompak. Girang dia. Kenapa? Buat pelampung. Sama orang meninggal dunia itu apa? Yantaziru da'watan nabihi wa ummihi wa sahabati ajmain. Dia menunggu kiriman doa dari bapak, ibu, saudara-saudaranya, anak-anaknya. Maka malam ini beruntunglah punya putra putri anak yang mau doain orang tuanya. Datang ke kuburan jangan setahun sekali doang. Lebaran doang datang, pengki je bawa, pacul je bawa, jekoret kuburan mana. Mengdasar geblek. Kembang doang ditaruhin, ada 3 plastik kuduet, buah diuruk kuburan emaknya, siramin air mawar ke 3 ember, emaknya ke gelagapan. Udah begitu bukan doain di kuburan, diajak ngomong kuburan. Ya, Mbak, biar tahu nih ya, saya datang kemari mau ngingetinnya, kasih tahu. Besok habis lebaran semua hajatan. Doainnya biar jangan hujan, biar kamu datang banyak kayaknya. Tuh emak kalau bisa hidup dicekek ke bocah. Doa yang penting. Kenapa? Karena kalau kita ingat bang, jasa-jasa kedua orang tua kita hitung-hitung kagak bakal ketebus. Kumpulin harta kita sebanyak-banyaknya buat tebus jasa kedua orang tua kita, kagak bakal ketebus. Jasa emak bapak kita jangan kita reken dua-duanya dah. Satu dulu emak, jasanya ada atuh itu emak. Ya Allah, kayak apa bang emak kita? Emak jasanya emak, masya Allah, dari mulai ngelahirin aja, belum lahir udah keseksa. Bunting, ya kok 2 bulan ngidam tumak, muntah tiap jebua uwe. Yang diminta kadang-kadang yang aneh-aneh. Lagi ngidam, enggak musim rambutan, nyari rambutan. Kadang tengah malam pengen banget megang pisang. Orang ngidam. Maksudnya lakinya Ustaz po, pulang sama dikasih besek, dalamnya ada pisangnya. Pisang sampai rumah dicekelin aja, dikupas kagak, dimakan kagak gitu. Ngidam yang aneh-aneh dipinta, tengah malam pengen nyium pala kereta. Dapat 4 bulan 10 hari udah kesiksa. Kenapa? 4 bulan 10 hari di perut itu udah kelejetan bocah. Ditiupin tuh ruhnya oleh Allah, ditulis jodoh, rizki, ajalnya, dicatat udah. Maka 4 bulan 10 hari bocah dalam perut udah kelojotan aja. Ada yang nendang-nendang dalam perut. Mana tendangannya kencang, kayak tendangan Cristiano Ronaldo, mantan pemain Real Madrid yang nomor punggung 7, yang pernah pindah ke Juventus, tidak lagi sekarang ke MU. Kalau nyerang ke depan dapat umpan dari Karim Benzema, langsung ditendang, gol, cakep, tendangannya bengkok pisang. Bocah nyundul-nyundul dalam perut, masya Allah, emak keseksa. Mana sudulannya kencang, kayak sudulan Charles Puyol, mantan pemain Barcelona yang nomor punggung 5. Mukanya kayak Barry Prima kan, rambutnya gondrong. Tuh kalau nyerang ke depan dapat umpan dari si Iniesta, langsung disundul, gol, cakep, palanya gepeang. Sembilan bulan tambah kesiksa emak, masya Allah, tidur miring kayak nomor 3, celentang kayak kubah masjid, tengkurap, takut jomplang. Ya Allah, perjuangannya emak.
Detik-detik melahirkan, bang, pilihan cuma 2, kalau nggak hidup cuma pembukaan 9 susah buat dibuka, murah sakit perut jadi 1 penyakit, jadi cari lakinya. Aduh bang, ya Allah bang, oke banget bang. Lakinya nyamperin dikit banget, ngomongnya sabar neng, emang udah bagian lu, segitu doang orang laki. Panik bini mau beranak, tapi sempat ngerokok. Keluar anak, brol ke alam dunia, sakit, perih, berlumur darah. Ngomong emak kita sambil ngerintih, alhamdulillah anak gua selamat. Nggak ada ibu-ibu habis ngelahirin marah-marah. Anaknya keluar 7 gara-gara lu sialan lu. Gua nggak tahu berapa jahitan nih gua. Sayang sama anak, dibedong ditimbang, mau bidana pakai ngomong. Alhamdulillah bu, anak ibu sehat. Saya baru timbang, masya Allah timbangannya 3 kilo. Sehat pokoknya anak ibu. Ibunya agak girang itu dikata 3 kilo. Bengong aja tuh emak. Kenapa bengong? Ditanya sama dokter, kenapa sih bengong aja? Bukannya girang, anaknya sehat 3 kilo beratnya. Saya bingung dok. Bingung apa? Bingung kok masuknya 3 on, keluar 3 kilo. Alam guru kita, ada guru Kiai Haji Abdurrahman Sohe. Salaman dulu, jangan selek. Ketua MUI Jakarta Barat. Ini tuan lu kan? Dari murid Pak, salaman. Enggak. Dari apa? Jangan tulis doang. Lagi yang tuan rumah pakai nonton juga. Ini malam pengenaan ini aja nih Bapak. Ya Allah, luar biasa perjuangannya emak tuh. 1 orang emak bisa ngerawat 10 orang anak. Bener bu? Tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat 1 orang emak. Berapa banyak anaknya pada berhasil, emak terlantar. Ya bu? 1 emak bisa ngerawat 10 orang anak. Hebat emak kita. Apa bapak kita nggak hebat? Hebatan lagi. 1 bapak bisa merawat 4 bini. Wah, diamnya langsung. Ada lagi? Inilah masya Allah bu, kalau kita hitung-hitung nggak bakalan habis. Nggak bakalan orang tua kita jasanya kita tebus, bisa enggak? Emak bapak kita luar biasa. Anak kecil sakit anaknya, emak pakai ngomong. Emak kita apa yang dibilang, neng jangan lu apa yang sakit, biar emak yang sakit. Benar kok. Bapak tuh nyari nafkah kayak apa, masya Allah. Bila perlu makanan di mulut bayi diambil buat anak, bener. Sakingnya luar biasa. Emak bapak kita perjuangannya. Bapak kita siang malam berangkat gelap pulang gelap nyari nafkah. Buat siapa? Buat kita. Sehebat-hebatnya emak, secapek-capeknya emak, sehebat-hebatnya kan ada capeknya juga emak. Ya po? Punya anak kecil tengah malam masih melek aja tuh bocah, emaknya udah sengleh banget, udah ngantuk banget, pengen tidur susah banget. Ya cari lakinya, ya Allah bang, bapak lu kemana ya ini bocah, ya Allah, gua udah ngantuk banget. Sini apa bapak lu, sini bapak lu, gantian kayak ini bocah, bagaimana kayak biar tidur, gua udah ngantuk banget. Lu apa orang laki, akal lu banyak, dah takut-takutin kayak biar bisa tidur nih bocah. Bapak nyari akal, akal bapak emang banyak. Dia keluar rumah, dia ngompet pojokan jendela sambil nongkrong dia.
Emaknya ngomong, tidur neng, tidur, ada anjing tuh di samping. Kita kalau bangun itu digigit, tidur ya sayang, tidur ya sayang. Tuh akhirnya tuh bocah ketakutan tidur. Padahal kan bapaknya di anjing-anjing. Sampai segitunya orang tua laki itu. Buat anak pengorbanannya luar biasa. Makanya lihat orang tua dulu bang, anak banyak kagak ngerasa susah. Benar? Anak banyak kagak ngerasa susah. Paling dikit orang dulu anaknya 15. Ya bener kok, saya nih, saya 13. Emak tuh anaknya 13, semuanya cewek, saya tuh laki satu. Itu kok, Masya Allah, masih kecil kita kayak apa, setahun atu beranak emak. Saking suburnya tuh emak. Bapak pulang dari sawah, kolornya basah, dijemur di depan rumah. Lah emak lewat ketetesan, bunting lagi. Saking suburnya emak. Nah, setahun atu beranak kayak kucing, gampang banget brol jadi. Makanya mandi aja satu anduk 5 anak kok dibuntel. Mau zaman itu susah kok, makan minum orang tua kita, tapi masih ada usaha orang tua kita buat hidupin anaknya yang banyak. Nasi sepiring sekepel bang, anak 13. Emak nyari akal, emak kita. Bagaimana supaya kebagian semua nasi sekepel. Akhirnya emak kita kreatif banget, dia cari daun mengkudu. Daun mengkudu 3 bakul diiris sama dia. Akhirnya tuh nasi keuruk sama daun mengkudu. Dijadiin satu kok, makan bareng, alhamdulillah hidup sampai sekarang. Tuh emak akalnya. Emang ngarepin makan daging ada yang mati doang. Susah, zaman dulu makan daging kalau nggak ada yang mati. Kalau ada yang mati aja emak udah girang banget neng, ikut kantong sana bapak lu tahlil ya. Ntar kan pulang dapat besek, kan dapat daging lu tuh, dapat besek kok satu, daging sekepel. Itu dipegang sama emak sini, jangan berebut ya, jangan berebut lu yang tuaan ngalah. Lu sini bagi-bagi di pocel itu daging bang, dikit nih buat lu nih buat lu, ya Allah dibagi sejuring. Jadi nggak berasa daging, berasa kecap doang. Sampai segitu. Pernah 3 bulan nggak ngerasain makan daging saya, nggak ada yang mati. Bapak pakai nanya ke adik saya, "Mbak, emang kagak ada yang mati apa ini?" Bapak ngambil sorban dari dalam, ntar kali neng sore-sorean begitu. Kata bapak, alhamdulillah habis maghrib ada aja yang mati. Marbot ketiban berdubuk bilang. Biasanya nggak bakalan kehitung. Makanya kita jangan harap kita meninggal dunia bang didoain sama anak-anak kita. Kalau sekarang aja kita nggak mau doain orang tua, jangan harap anak-anak kita nih mau doain kita meninggal dunia, mau datang ke ziarah ke kubur. Kalau sekarang aja kita nggak pernah doain orang-orang tua kita. Makanya kembali hukumnya buat kita nih, orang tua biasanya gede banget. Makanya momen yang paling berharga minta maaf kapan? Lebaran, Masya Allah tuh kok di situ Lebaran kita. Malam takbiran bini suruh nganterin makanan udah ke rumah emak. Neng nganterin apa tuh malam nih? Emak lagi mau makan apa kali sono nganterin. Datang tuh, assalamualaikumnya, assalamualaikumnya, salam. Lu nyampe neng? Iya. Lebaran nih sih nggak bikin apa-apa. Membikin tupat doang ini sama opor ayam. Emak pakai ngomong, emang lu punya ayam neng? Laki saya ayam siapa tuh ditangkap. Ya Allah, itu emak pakai nanya begitu. Ngomong emak kita, ya Allah neng lu pakai bagi 2, emang anak lu udah tinggalin? Masih mikirin cucu. Emang anak lu udah tinggalin tuh emak, lu pakai bagi gua. Makanya nenek-nenek kalau udah punya cucu sayangan cucu, khawatiran sama cucu. Mana buktinya tuh film Sindur? Iya, Pongtile sayangnya sama Atun doang, masih sama Dul. Mandra sian banget. Mandra anaknya itu
Sidul dibeliin motor, si Atun modalin salon, Lemandra beli tanah 50.000 nggak dibeliin. Tapi Lemandra kesel banget, biarin. Dasar jadi kamu nyebrok. Begitu kata Lemandra, biarin. Orang banyak begini kagak dicenengin, nyakitin semua Lemandra. Emang kalau dari aki-aki sayang amat tuh. Datang bawain dah malam tuh. Lebaran pertama selesai sholat id, 7:30 berangkat ajak anak kita, ayo nyalo buruan, ada dari bocah ono pakai ya buruan, kita lebaran minyak ini ntar banyak orang, mumpung masih sepi, ayo datang kita ajak anak buderot berangkat ya tuh. Assalamualaikum, assalamualaikumnya, assalamualaikum mbak, ya gimana ini ya, assalamualaikum, keluar dah bapak, waalaikumsalam, lo nyampe iya mbak, lebaran mbak, maaf ya saya mau mbak. Lebaran pertama air mata kan cetek banget, kalau udah mau guru juga aja. Dan nangis sambil ngomong kagak jelas. Nangis dari 7:30 sampai 7:30. Tapi salahnya sama orang tua. Lama nangis lapar. Ngomong dahnya. Belum makan ininya, habis bayangin ya Allah makan nih sana ya, nyampe dapur noh. Emang malam bini lu yang bawa itu opor yang madupat, lu makan sana. Ya Allah kok anak aku punya pikiran, dia yang bawain, dia yang makan juga, masih ditinggalin tuh buat anak kita. Bener bu? Saking sayangnya mana. Makanya bang kita kalau sakit nih meriang, kita ngerintih nyebut nama emak enak banget. Iya kok. Saya kalau lagi meriang gitu nyebut namanya enak banget nih. Nyebut nama aja kok udah buat obat buat kita. Tuh hebatnya orang tua. Maka manfaatnya apa? Buat orang yang kita haulkan girang gembira. Nih Haja Jauhiyah Mbaba disebut. Masya Allah. Yang kedua, manfaatnya haul buat siapa? Buat orang yang datang haul. Kita nih yang datang malam ini semuanya. Manfaatnya apa? Pertama, kita bisa silaturahim. Yang kedua, kita diingetin bahwa kita semuanya pasti bakal nyusul seperti almarhum dan almarhumah yang kita haulin. Kenapa? Ukuran buat kita. Ya Allah, namanya umur kita nggak tahu, ya po. Maka orang meninggal dunia bang disebut telah berpulang ke rahmatullah. Benar kan? Telah pulang ke rahmatullah. Semuanya kita bakal pulang. Ngomongin pulang sebenarnya enak bang, jangan pakai takut. Pulang itu enak. Mana contohnya? Dulu zaman kita SD ada sekolah, kita sekolah kan gurunya galak banget. Pelajarannya kita kagak demen. Diumumin sama kepala sekolah, anak-anak berhubung gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Gol girang banget kita, lompat dari atas meja manggul kempek, hore boleh pulang. Kenapa? Karena sebenarnya pulang itu enak. Pulang haji enak gak? Enak. 2 hari pulang diumumin sama kepala kloter, Bapak Ibu jamaah 2 hari lagi kita akan berangkat pulang ke tanah air. Siapin dari sekarang. Alhamdulillah bang, diumumin begitu aja udah girang banget kita. Kebayang udah genteng rumah kita. Pulang kita berangkat dari Jeddah menuju ke Suta. Sampai di rumah di Suta dijemput sama keluarga, diarak pakai petasan, nyampe rumah digelarin ambal, ditaruhin kasur baru kok pakai spray lah, nganten datang orang pulang haji kayak udeng-udeng wangi banget, datang semua dipelukin, duduk bareng nerima tamu, cerita itu dia asal tamu dia ceritain Mekah Madinah, diceritain Mekah Madinah, bu ada tamu dari pagi sampai sore, sampai lupa sembahyang nerima tamu. Pulang enak. Pulang kampung enak gak? Enak. Mudik dibela-belain,
Biar kata tiket bus habis, kereta habis, semua naik motor Mio dibela-belain. Mio kan joknya pendek, suara tumpuk 3 sambung pakai papan nyampe ke Brebes. Kenapa? Pengen ketemu saudara di kampung. Suasana lebaran di kampung enak terasa. Masa-masa kecil dulu indah bersama keluarga. Pulang sebenarnya enak. Setelah kita acara malam ini di rumah Bang Haji Jamhuri, kita semua pulang nih. Kemana? Pulang ke rumah masing-masing. Enak nggak? Enak, gue besek. Benar. Setelah kita tinggal di kampung, kita bakal pulang ke rahmatullah. Enak? Ini dia. Dan kata enak, takut besok. Ngomong ini lempengan ini enaknya rada berat nih Bang. Kenapa berat? Karena bekal belum cukup, masih ada yang ganjel di hati. Luar biasa. Karena orang yang semua pulang harus bawa bekal menghadap Allah. Bekalnya apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi takwa. Orang yang beriman dan bertakwa berbuat amal soleh, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, masuk ke dalam kubur, munkar nakir nyamperin, enggak pakai galak-galak serem-serem nanyanya, ngajak kongko dalam kubur. Lu nyampe Ji? Sehat, alhamdulillah. Lu ngopi? Munkar nakir nawarin kopi. Gua menanya sama lu ya, Marabuka, jawab Ji. Allahu Rabbi. Wah, gapak lu. Wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini wal Ka'batu qiblati wal mu'minuna ikhwani wal Qur'anu imamilah. Lu lancar banget itu. Gak jadi dah gua nerusin nanya. Merah munkar nakir Bang. OTW dia. Merah mantap naik Grab. Datang itu perempuan nemenin. Ya Allah, tinggi putih, tangannya bengkok batang waru, betisnya bunting padi, matanya kubil bagong, dia banget, hidungnya kayak perosodan TK, bu, bang, bibirnya kayak delima dibilang 4, kalau delima dibilang 2 kegedean, kalau kegedean doer, masa bidadari doer. Kita ngeliat orang cakep banget di kuburan nanya, man anta lam ara fi dunya ajmal minka. Siapa Anda? Sehingga pernah ngeliat orang secakep Anda. Orang itu menjawab, ana amaluka soleh. Akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya orang yang gak pernah ibadah, gak pernah berbuat amal soleh, rumah dekat masjid gak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustad rada benci, sama habib gedeg banget. Jangankan mau orangnya, sama balehonya takut. Ini orang gak pernah berbuat amal soleh, tiap malam kerjanya nyekek botol mulu. Itu kenapa leher botol kecil? Karena tiap malam dicekekin mulu sama dia. Duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bonontot. Pendek kata gak pernah berbuat amal soleh, masuk ke dalam kubur, munkar nakir nungguin depan pintu kubur. Apa kata munkar nakir? Emang gua ditungguin lu ya, nyampe juga lu kemari. Yang kata nakir, lu kenal Kar? Gua kenal banget ini dia, yang kemarin makan duit bansos. Wah, oh dia. Lu munkar nanya duluan, buruan lu tanya. Maro buka, kagak nyaut kok, melegok banyak itu. Maro buka, kagak nyaut juga. Nakir nanya, ngapa Kar? Mau nikir, gua tanya kagak nyaut. Budak kali dia. Gantian kir, gantian kok nakir. Cuma boleh Bang, parkir aja cuma ngapa-ngapa. Orang CS-nya gantian gitu ya. Nanya, marah buka kalau nyaut juga. Bagi tugas aja begini kir. Tugas apa? Lu ambil pentungan. Pentungan malaikat Bang. Kalau digotong manusia seluruh dunia kagak bakal keangkat saking beratnya tuh pentungan. Munkar berangkat ambil pentungan OTW. Dia naik Grab sesuai aplikasi.
Dentumannya dibawa, ditanya sama malaikat kagak nyaut, hajar, bedik, bedik. Marobuka kagak nyaut, bedik, jubir, langsung sini-sininya mental, kulitnya copot, tulang mental bang, tulang mental, tulang mental, tulang mental, mental, kulit copot, kulit copot, kulit copot, copot. Baru dia teriak merasa menyesal di hadapan Allah. Apa teriakannya bang? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia bentar aja, bentar. Saya mau ngaji, semua sembahyang, semua ibadah. Mereka ngomong kemarin kemana aja lu? Budak lu dibilangin lu, budak lu dibilangin lu, budak lu dibilangin lu. Nah itu udah pernah ngaji, malah Ustaz lu ngomongin, Ustaz kata-katanya, Ustaz lu gosipin, Ustaz lu fitnah, Habib lu fitnah. Lu yang ketakutan 2024 ya. Ini loh, malaikat tahu pemilu ya. Bedik, na'udzubillah min. Ingat, ada yang namanya siksa kubur, ada yang namanya nikmat kubur. Kita kepengen di dalam kubur mendapat kenikmatan dengan amaliyah ibadah kita. Haul diingatkan kembali bahwa kita semuanya pasti bakalan mati. Jangan ngerasa muda, jangan ngerasa muda, pegel juga. Jangan ngerasa muda kok. Jangan ngerasa muda. Haus juga ini ya. Iya guru ya. Wah, pasti larutan menyegah ini saya. Membantu meredakan panas dalam yang disertai tenggorokan kering, sariawan, bol pecah-pecah. Nah, ini bol pecah-pecah nih. Maafin ya guru ya, jadi kita kelar kali ini ya. Amplopnya saya lihat segitu. Haus kan? Abang tawa aja, haus apalagi saya ngomong. Gerah kok ini, ya Allah, banyak-banyaknya saya ini. Takut tembus aja ini. Masih ngeplek kok. Terus jangan kita ngerasa muda, kita pasti semuanya mati. Ustaz saya masih muda ini, jauh mati. Kagak, mati mengacak. Bener, engkongnya seger, cucunya duluan. Masih muda, cakep, cantik, terkenal, nikah, Ardila, mati. Sampai sekarang Aldarisma, Sukma Ayu, Kopi Mercuri, masih pada perawan, mati. Mubazir tuh orang. Haji Mas Said 40 tahun artis, lakinya Angelina Sondang kena jantung mati. Ricky Jo penyiar bola 40 kena jantung juga mati. Ade Namnung artis bener gede gemuk 38 umurnya, nyusul temennya Budi Anduk 40 tahun Budi Anduk. Olga Saputra muda lagi 32, ya Allah mati. Jupe Julia Perez 37 masih muda. Ramai itu di infotainment, nayangin ada yang komentar di Facebook kenapa Jupe meninggal karena begitu berat membawa beban. Nanti emang saya lihat beban ini mah beban hidup, di pikiran itu sama aja beban hidup. Mau bapaknya kan bisa dia pada ngegaskan dia nanti mulu di beban hidupnya banyak kok. Masya Allah gede, Masya Allah. Jupe 37. Asraf, kenal Asraf? Lakinya BCL 40, ganteng keren, Masya Allah, jantung. Meninggal 18 Februari 2019. Memang saya tulis, saya catat biar supaya gampang ngapalin masa idahnya BCL. Itu tujuannya. Muda mati, tua mati, kurus mati, gemuk.
Saya punya teman almarhum Ustaz Jepri Ujir, ya Allah, 40 tahun 3 hari bang, baru ulang tahun 3 hari, naik motor Ninja 650 cc, ngebut, nabrak pohon palem, palanya kejedot pohon palem, pala kejedot pohon palem, mati, pala kejedot pohon palem, pala, maka jagain pala. Sebab pada pala kejedot mati, ada pala kejedot hidup. Lu apa sih bang tahu? Pala komang-komang, ih najong buat pikiran komang-komang. Kalau udah ketok palanya nongol, ih najong bakok. Lagi bayangin pala paling mama. Gemuk mati kurus, jangan ngerasa gemuk. Ustaz saya gemuk ini sehat? Enggak. Bahkan survei membuktikan, kata dokter, Ikatan Dokter Indonesia itu menyatakan orang gemuk cepat mati. Kata dokter. Oh bisa begitu? Iyalah oh, Ustaz, kalau orang gemuk kan narik napasnya ngos-ngosan, gak ada tempat buat napas, makanya cepat mati. Oh, yang kurus giliran dok saya ini. Alhamdulillah dong saya kurus. Lah yang kurus juga cepat mati Pak Ustaz. Oh bisa kurang gizi. Haul manfaat buat kita, diingetin mumpung masih sehat, ada kesempatan. Ayo bang, kita manfaatin. Yang deket banget sama kita bukan keluarga, bukan anak, bukan bini, bukan istri, bukan suami, ibu, tapi yang deket banget dengan kita, kematian. Nih kita napas nih, napas kita keluar, nggak masuk lagi, habis sudah. Deket banget. Maka manusia umurnya nggak banyak, cuma 7 kata kong saya. Oh 7 kong? Iya. Kalau nggak Senin, Selasa. Kalau nggak Selasa Rebu. Kalau nggak Rebu Kamis, bener juga. 7 kita umur manusia, makanya jangan sok. Nggak ada yang jago manusia, yang jago cuma ayam. Itu kata kong saya. Manusia kalau ada yang super memik tuh kata kong. Makanya kita jangan sok-sokan. Pasti kita meninggal dunia, perbanyak bekal kita menghadap Allah, agar bekal kita banyak, insya Allah ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, manfaatnya haul buat siapa? Buat orang yang bikinin haul. Siapa? Nih Bang Haji Jamhuri beserta istri dan keluarga. Ini manfaatnya luar biasa buat yang bikinin haul. Harta, tenaga, pikiran yang dikeluarin buat acara malam ini, saya yakin dibalas oleh Allah lebih dari apa yang dikeluarin. Nih habis puluhan juta, habis ratusan juta buat haul malam ini. Besok diganti dia, kalau dia pengusaha billboard. Lah 1 billboard tampak loh ada yang 1 M kok. Gua sewa 1 tahun 1 M. Gua paling kecil 400 juta. Gua elah. Saya tahu, gua. Makanya malu kalau ngasih tiket buat dia. Nah, kan juga saya kepet di depannya kalau kelihatan tipis. Saya mau per-peran aja mau Bang Haji Jamhuri, mau Haji Susi lah, ngawas kok ya. Ini mah bukan ngancam. Kalau emang dikit ya saya kirim rekening. Bercanda Pak Kanda, jangan dipikirin. Ya usahain aja. Ya saya mau udah CS banget mau saya mau Haji Susi Bang Haji Jamhuri CS banget udah saya bercanda lagi kalau bakal marah beliau. Ya makanya ini mah rempong ini jangan dianggap bercanda. Jangan. Harta, tenaga, pikiran saya yakin bang dibalas oleh Allah lebih dari apa yang kita keluarin. Nih haul. Jujur tahadus binikmah. Saya keluarga kok semua perempuan. Bapak udah meninggal 13 tahun yang lalu, 13 tahun, 13 kali haul, bikin haul tiap haul. Yang punya emang anak lakinya diri, saya punya diri aja. Saudara perempuan semua udah pada ngomong duluan ya, tong gue juga bisa bantuin apa-apa deh ya. Gue gak bisa dah, emang gue gak punya duit ya, emang abang lo kalau kerja. Ya apalagi gua tong, ya elang kok nih pada ngomong ya, emang belum gajian, kerja kagak, begitu kata dia. Udah gue gak bisa bantuin apa-apa dah, katanya gue rendah, gue sih bantuin gelar-ganti kerajaan dah. Tetep aja yang punya kita juga anak laki nih diri. Akhirnya apa? Ada jalannya bang. Luar biasa Allah kasih rezekinya ada aja buat bikin haul orang tua. Ulama guru-guru kita, ulama kiai kumpul, habaib pada kumpul semua. Alhamdulillah pulang pada nenteng semua. Sekepeling semua pulang.
Makanya ketakutan dia sekopelin. Awas ya, jangan bisa sekopelin. Makanya luar biasa, nggak ada ruginya ngurusin orang tua. Kita juga nanti meninggal dunia bang, diurusin sama anak-anak kita, didoain sama anak-anak kita. Jangan pernah kita ngukur materi buat kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua yang masih hidup hukumnya wajib, lebih wajib lagi berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Artinya apa? Kita sering lupa kepada orang tua yang udah nggak ada, padahal yang menyebabkan adanya kita adanya kedua orang tua kita. Insya Allah haul kita laksanakan. Ustaz nggak punya duit banyak-banyak, ya sekedarnya aja, sederhana kita bikin. Yang penting doa. Terpenting adalah setiap waktu sholat, selesai sholat jangan pernah lupa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dhunubi wa taubata wal maghfirah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Baca astaghfirullahaladzim li wali walidayya, terus sebutin nama-nama orang-orang tua kita yang udah nggak ada. Doain, kirimin Fatihah. Yakin doa-doa kita semua dijabah, dikabul oleh Allah. Doaul walid liwaladihi kadu'ain nabi li ummatihi. Doanya orang tua terhadap anak seperti doanya seorang nabi kepada umatnya. Dan terus nyambung sama doa anak dengan kedua orang tua. Nggak bakalan ada hijab, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dah jam 11 lewat, udah lapar banget ini. Ya tadi pernah kopi doang, belepok perut ini ya. Ya bang, bu, kok mohon izin bapak-bapak guru-guru yang ada di sini, barangkali kemari saya nggak sendiri tapi bersama teman-teman. Saya kemari bawa produk namanya madu Bang Tile. Jadi madu mereknya Bang Tile, merek saya. Itu madu murni dari Sumatera, Parakan, Jambi. Jadi alhamdulillah saya kemari, saya mau ngajak ibu-ibu bapak-bapak semua untuk beli. Kenapa? Buat saya hasilnya, keuntungan enggak semuanya. Karena memang saya punya hajat. Di depan rumah saya ada 3.000 meter, itu ada tanah, saya lagi bebasin. Dan sekarang baru di DP 1,3 M buat pondok pesantren ibu. Nggak banyak ya, 3.000, tapi lumayan harganya per meter 1,5 juta. Jadi saya jual madu ini, ibu beli, ntar ibu udah membantu membebaskan lahan yang saya akan bebasin ya. Insya Allah ada di sono, standnya di sono ada kalau mau beli ya. Murni ayah Haji Roma Irama udah langganan minum madu saya. Yang produk saya ini udah 37 liter setiap bulan. Tadi sebelum naik makanya lama tadi sini tadi. Saya datang seorang mari lama, beliau telepon tadi, ayah Haji Roma Irama pesan bahwa madunya udah habis katanya. Akhirnya ngobrol tadi lama di situ dengan Habib Ali, dengan Kelutfi melalui via telepon beliau bersama ayah Haji Roma Irama. Makanya beliau alhamdulillah sehat bang. Minum madu saya apa dirasain? Testimoninya ada, masya Allah luar biasa, sehat menyehatkan. Makanya ayah Joma tuh waktu konser papan nanti masih kuat. Itu gitar yang beratnya 10 kilo, tuh 10 kilo gitar ya bang, yang ujungnya kagak ada. Itu ujungnya kagak ada 10 kilo, apalagi ada ujungnya lah, beratan lagi itu kuat sanggup dia gitu mulu dia. Karena begini mulu nyari ujung gitarnya mana tuh ujung gitar gua gitu. Itu belum alhamdulillah ya. Babe Haikal juga udah ngerasain minum banyak, terus Ustaz Akri dan para artis teman-teman. Haji Cici Paramida juga sama, udah langganan juga. Ike Nurjana udah sama, di Gebi Parera banyak tuh kayak semua yang lain sampai ke luar negeri nyampe kok. Kemarin dari Raja dari mana tahu tuh beli sama saya, pokoknya Raja luar negeri. Raja apa saya kalau tahu dah ini aja ya pok. Ntar sama beli ya, kalau punya duit beli, yang kalau punya duit minjem sama temennya silakan ya. Kalau minjem malu yang nggak apa-apa, gelang cincin juga nggak apa-apa dah ya, taruh aja di sana ntar yang ada. Ini aja kita bisa sampai, kita baca Fatihah, minta kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita niatkan semua yang baik dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kita hadiahkan Fatihah ini untuk almarhumnya Hajar Jawiyah binti Haji Jaya dan almarhum Bapak Haji Sehud bin Haji Lege, serta almarhumin wal marhumat yang lainnya, serta almarhumin wal marhumat bapak ibu kita, keluarga kita, saudara kita yang sudah meninggal dunia, diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Anak-anak kita yang sedang belajar Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak anak-anak kita jadi anak yang sholihin dan sholihat.
Doain para guru-guru kita, kiai kita, habaib kita, guru, para ustazah kita. Allah berikan kekuatan, kesabaran dalam membimbing kita. Ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Doain para pemimpin-pemimpin kita yang senantiasa sayang kepada rakyat dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan negeri kita bangsa Indonesia Allah pelihara, Allah jaga senantiasa menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak hadirin jamaah, pertama terima kasih, yang kedua mohon maaf ya buat Bang Haji Jamhuri, Bu Haji Susi beserta keluarga yang seharusnya malam ini acara ini dihadiri oleh Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Setelah kontak-kontak, alhamdulillah beliau masih di luar daerah, gak bisa hadir. Mohon maaf, next time lain waktu bisa kemari. Katanya salam buat Bang Haji Jamhuri, begitu kira-kira. Dan doain beliau mudah-mudahan hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikut ke dalam baperan barisan pecinta dan relawan Anies Baswedan. Jadi baperan ya, kebetulan ketua umumnya saya ya, Bang Haji Jamhuri termasuk salah satu juga di situ pengurus dari Medan. Pokoknya besok jangan kemana-mana ya, pokoknya kita pilih ya enggak, agar negara Indonesia sejahtera Anies, agar negara Indonesia sejahtera Anies, agar negara Indonesia sejahtera Anies, agar negara Indonesia sejahtera. Mudah-mudahan ya, ini bukan kampanye, ini mengasih tahu doang ya, ya kita bertahu ya, dan namanya ikhtiar kita mendukung, karena baperan ini di belakangnya para alim ulama, para kiai, para habaib, termasuk Habib Ali tadi, beliau pembina kita, Kiai pembina kita banyak udah ya. Ntar kalau pengen gabung ya silakan gabung aja ya, yang benci jangan, silakan, yang benci mah benci aja silakan, sampai kapan juga tetap kita begini ya, dibenci ntar juga lama-lama mati. Nah ini aja dari saya, mohon maaf, akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah terakhir yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Om Abdul Rahman sekaligus penutup doa. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Para iya ke sumber dulu. Masih kebulinya takut keburukan. Jadi doa. Jadi kalau doa insya Allah masih kebulinya masih hangat. Kita doakan keluarga besar Bang Haji Jamhuri selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya juga Allah, kedua orang tua beliau, semoga Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah tempatkan di tempat yang layak di sisinya, dan Allah jadikan maqbarahnya raudhah min riyadil jannah. Astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya karim ya maulana ya ma'mud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahum haqqun alaina wa liman ahsana wa asa'a ilaina wa liman awsana bid-du'a wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri samsik. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab.
اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة ولا دينا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.